السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں فنائے جنون بائی مرحا راجپوت ایپیسوڈ 25۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناول کیسے لگتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹس میں ناول کو شیئر ضرور کریں کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلے بنا وقت کو ضائع کریں، ہم اس ناول کو جلدی سے آگے شروع کرتے ہیں۔ شنایا، دروازہ کھولو، میری بات تو سنو۔ بالا شاہ اپنے کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑا اسے پٹکنے لگا جسے شنایا نے اندر سے لاک کر دیا تھا۔ تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ میں کہہ رہا ہوں دروازہ کھولو۔ شنایا، دروازہ کھول دو ورنہ میں دروازہ توڑ دوں گا، تم جانتی ہو میرے غصے کو۔ بالا شاہ لگاتار دروازے پر زور زور سے ہاتھ مارنے لگا تو اس کے مسلسل اندھا دھند دروازہ بجانے کے دوران اسی لمحے شنایا ملک نے بالآخر تنگ آ کر دروازہ کھول ہی ڈالا، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا آگے کو ہوا مگر اگلے ہی پل جلد خود کو سنبھال گیا۔ مجھے اس وقت آپ کی کوئی بات نہیں سننی، بالا چلے جائے آپ یہاں سے ورنہ میں اپنا غصہ آپ پر اتار دوں گی۔ شنایا بغیر اس کی جانب دیکھتی اپنے معاف ہوتے دماغ سے یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جس سے وہ اپنا دماغی توازن کھونے لگی ہو۔ اتار لینا تم اپنا غصہ مجھ پر، مگر پہلے میری ایک بات سن لو۔ بالاجی نے آگے بڑھتے اسے بازو سے تھامنا چاہا مگر وہ ٹرانسی کیفیت میں یک دم اس سے دور ہوئی۔ کیا سنوں میں؟ اب یہ سنوں کہ میں بدکردار لڑکی ہوں، یا پھر یہ سنوں کہ میرے کسی کے ساتھ افیئرز ہے؟ بتائیں نا مجھے، میں کیا سنوں؟ کیا اتنا سب ہونے کے باوجود بھی آپ مجھے سنانا چاہتے ہیں؟ وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی، اسے اس وقت اتنا غصہ تھا کہ وہ اپنا خود پر اختیار بھی کھونے لگی تھی۔ شنایا، کوئی تمہیں کچھ نہیں سنائے گا، تم بہت اچھی لڑکی ہو، کوئی تم پر انگلی نہیں اٹھائے گا، میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہارے کردار پر باتیں نہیں بنائے گا۔ بالا شاہ نے 2 قدم اس کی جانب بڑھائے جب شنایا نے اپنے گھومتے دماغ سے اپنے بالوں میں انگلیاں پھنساتے انہیں کھینچا۔ کیا سچ میں آپ میری حفاظت کریں گے؟ ارے آپ سے تو ایک USB کی حفاظت نہیں کی گئی، اب اس سے زیادہ آپ میرے لیے کیا ہی کریں گے؟ شنایا نے اب اپنے قلب برساتی ہوئی ہیزل آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالی تھی۔ وہ ایک پل کو مبہوت ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جسے دیکھ کر بالاج کے دل میں ٹھیس اٹھی تھی۔ شنایا، میں نہیں جانتا وہ USB امبر کے پاس کیسے چلی گئی، تم میرا یقین کرو۔ بالاج شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ میں دبوچا۔ شنایا نے جھٹلانا چاہا مگر بالاج نے اسی وقت گرفت مضبوط کی۔ کیسے کروں میں آپ کا یقین؟ آپ ہی بتائیں مجھے، کیا آپ مجھے صحیح ثابت کر سکتے ہیں؟ کیا آپ میری بے گناہی ثابت کر سکتے ہیں؟ بولے نا، بول کیوں نہیں رہے؟ آپ بتائیں مجھے، ہال میں کھڑے ایک ایک مکین کو آپ یقین کروا سکتے ہیں کہ میں بے قصور ہوں؟ کچھ تو تھا اس کی آواز میں جو بالاج شاہ آج خود تڑپ اٹھا تھا۔ ہاں، میں کرواؤں گا، ہر اس شخص کو میں ثابت کروں گا تمہاری بے گناہی۔ بالاج کی اس کے ہاتھ میں پکڑ تیز ہوتی گئی، وہ اس کے چہرے میں کھونے لگا۔ اچھا، اور آپ ایسا کیوں کریں گے؟ وہ اس کی ڈارک براؤن آنکھوں میں دیکھ کر زخمی سا کہا لگا گئی تھی۔ وہ واقعی اس وقت اپنا دماغی توازن کھو بیٹھی تھی، اس کی عزت پر کوئی انگلی اٹھائے وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہیں جب جب میری ضرورت ہوگی میں ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ شاید مشائم کی باتوں کا اثر تھا جو شنایا کے لیے اتنا نرم پڑنے لگا تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو امبر شاہ ابھی تک اس حویلی میں کیا کر رہی ہے؟ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالا تھا جس پر بالاج شاہ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ شنایا، میں اس بارے میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ بالاج شاہ کا اندازہ پھیکا پڑنے لگا۔ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، کیوں نہیں ابھی تک آپ نے اسے طلاق دی؟ اس کی حالت اجڑنے لگی تھی، وہ چیخ رہی تھی، اسے دکھ کے ساتھ درد ہو رہا تھا، نہ جانے کتنے دکھ تھے جو اسے ستائے ہوئے تھے۔ آپ کو پتہ بھی ہے وہ آپ کو اور مجھے الگ کرنا چاہتی ہے، وہ آپ کو پسند کرتی ہے، وہ آپ کو مجھ سے چھیننا چاہتی ہے اور آپ چپ چاپ ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں۔ نفرت کرتے ہیں نا آپ امبر شاہ سے، پھر اسے طلاق نامہ دے کر اسے اس گھر سے کیوں نہیں نکالتے؟ اس کا لہجہ چیر پھاڑ دینے والا تھا۔ بالاج شاہ سن ہو چکا تھا یا اس کے پاس فی الحال کوئی جواب نہیں تھا۔ شنایا، وقت آنے پر میں اسے طلاق دے دوں گا، اور نفرت وہ تو میں تم سے بھی کرتا تھا۔ تو کیا میں نے تمہیں طلاق دی؟ خود پر جبر کرتے وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بولا، جبکہ شنایا نے اس بار تڑک کر اسے تیکھی نظر سے دیکھا۔ تو انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں آپ؟ طلاق دیں گے مجھے؟ ویسے بھی کون سا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اور امبر شاہ کو آپ طلاق دے نہیں سکتے تو مجھے دے دیں، لیکن اس بٹوارے کے رشتے سے مجھے آزاد کریں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، اس کا چہرہ سپاٹ ہوا، اس کی آواز بھیگنے لگی جب وہ اپنی مٹھیوں کو زور سے میچتی تڑپنے لگی۔ شنایا، اپنی زبان قابو میں رکھو ورنہ میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ اگر آپ نے مجھے ہاتھ بھی لگایا نا تو میں آپ کے ہاتھ توڑ دوں گی۔ وہ اس وقت بالاج شاہ کو وارن کرتی ہوئی کوئی پاگل مریضہ لگ رہی تھی۔
शनाया संभालो खुद को, तुम पागल हो गई हो क्या? बादशाह ने आगे होकर उसे पकड़ना चाहा। जब अचानक से उसका सर चकराया या उसकी आंखें धुंधली होने लगी तो उसने अपनी आंखों पर हाथ फेरते अपने आंसू साफ किए। छोड़ो मुझे, मैं नहीं हूँ आपकी बीवी, आप मेरे कुछ नहीं लगते। चले जाए यहाँ से, अकेला छोड़ दे मुझे। जाए अपनी पहली बीवी के पास, तो उसके साथ ही रहा करे, उसके साथ ही लड़ा करे, उसके साथ ही सोया करे, मगर मेरे पास मत आइए। उसकी बिगड़ती हालत को देखते बादशाह ने खींच कर उसे अपने चौड़े सीने के साथ लगाया तो वो अचानक से बेबस होती सहारा मिलते ही रोने लगी और पूरे 2 मिनट वो उसके गले लगी रही। इस दौरान बालाज ने उसके बालों में उंगलियां चलाते उसे पुरसुकून करना चाहा। जब दोबारा से उसके जहन में कुछ वक्त पहले का मंजर घूमने लगा, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी इज्जत खराब करने की, उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। आप उसके पास नहीं जाएंगे, मैं उसके पास जाऊंगी, इसका ऐसा हाल करूंगी ना कि वो अगली दफ़ा मुझसे पंगा लेने से भी घबराएगी। शनाया फिर से अपनी टोन में आ गई। बाला जैसे पुरसुकून करने की कोशिश में था, मगर वो मंजर उसके जहन से जा ही नहीं रहा था। फिर वो झटके से उससे दूर हुई थी। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे, मैं उसे मार डालूंगी, उसकी इतनी जुर्रत हो मुझसे टकराएगी, मैं उसका जीना दोबर कर दूंगी। अटल लहजे में बोलते उसने अगले ही पल अपने कदम बाहर की जानिब बढ़ा लिए। जब बादशाह उसके पीछे लपका, वो तेज से सीढ़ियों का रास्ता तय करती हुई अम्बर शाह के कमरे की जानिब बढ़ने लगी। वो कमरे में अकेली थी जब शनाया धड़ल्ले से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होती। उसे आंखें फाड़ फाड़ कर दो टोक नजरों से देखती, अगले ही लम्हे उसकी जानिब बढ़ती, उसे बालों से जोर से पकड़ती, उसे लिए फौरन से वॉशरूम में आ गई। अंबर चिल्लाने लगी जब बादशाह उसे छुड़वाने के लिए आगे को हुआ, मगर इससे पहले ही शनाया ने बिगड़े तेवरों से उसे देखते वॉर्न किया, वहीं रुक जाए आप, अगर आज आपने मुझे रोका ना तो बालाज कसम से अच्छा नहीं होगा। उसका अंदाज हाकिमाना था। बालाज के कदम जम गए जब उसने बाट टप में पानी भरना शुरू किया। तुम पागल हो शनाया, छोड़ो मुझे, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया बेवकूफ़ लड़की, छोड़ो मुझे। अम्बर दर से कराने के दौरान चीखने भी लगी। पागल तो नहीं हूँ, मगर अब तुम मेरा पागलपन देखोगी। तुम्हें क्या लगा था मैं बेबस हूँ, तुम चाल चल लोगी और मैं कुछ कर भी नहीं परूँ, कुछ करूँगी भी नहीं। गलत लगा था तुम्हें, अगर मुझे टॉर्चर करने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा दूंगी। टब में आधे से ज़्यादा पानी भर चुका था जब देखते ही देखते शनाया ने सफाकत का मुजाहरा करते हुए अगले ही लम्हे अंबर शाह का चेहरा उस पानी में डुबाते उसे डुबकियाँ लगवानी शुरू कर दी। अपना दिमागी तवाज़ुन खोती हुए एक दफ़ा उसे बालों से पकड़े पानी से बाहर निकालती तो दूसरी दफ़ा दोबारा से डुबकी लगवाती। लेकिन उसकी इस कार्रवाई के दौरान साकित खड़ा बादशाह अपनी पेशानी मसलता रह गया, जबकि अंबर शाह का सांसों का निज़ाम बिखरने लगा था। उसे अभी सही से सांस भी नहीं आया था जब वो उसे दोबारा से पानी में ढकेल देती थी। शनाया बस करो, वो मर जाएगी। बालाजी उसकी ख़राब होती हालत देख रहा था। वो खुद को छुड़वाना चाह रही थी, मगर मुकाबिल की उसके बालों पर पकड़ ज़्यादा मजबूत थी। तो मर जाए, आपको क्या लेना देना इससे? उसका सारा ध्यान अंबर शाह की जानिब था, जिसका सांस अब रुक चुका था। वो महसूस कर सकती थी उसे सांस लेने में दिक्कत पैदा हो रही थी। उसके बाल, उसका चेहरा भीग चुका था। वो साथ साथ कभी पानी में हाथों का छलापा मारती तो कभी शनाया के हाथों पर हाथ रखती, खुद को छुड़वाने लगती। बालाज मुंजमद कदमों से खड़ा खाली नज़र से उसे देखता खामोश रहा तो शनाया अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए चीख चीख कर बोलने लगी। तुमने वो यूएसबी बालाज की वॉलड्रॉप से ली, तुमने बालाज के कपड़े काटे और कैंची तुम मेरे सिरहाने रख गई। तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे फंसाओगी और मैं तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगी? तुम जितनी शातिर हो मैं तुमसे ज़्यादा शातिर हो, तुमने समझ क्या रखा है मुझे? तुम मुझे इस हवेली से निकालोगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे ज़लील करोगी, मुझे रुसवा करोगी, मैं तुम्हारा जीना हराम ना कर दूँ? वो दीवानावार बस उसे डुबकियाँ लगवाए ही चली जा रही थी। उसे परवाह नहीं थी वो चाहे मर ही क्यों ना जाती। शनाया छोड़ दो इसे, तुम्हें मेरी कसम, प्लीज़ रुक जाओ। बाला शाती के लहजे में चिल्लाया था। शनाया का अचानक से एक पल को हाथ रुका था। वो शल हुई थी। अंबर शाह का चेहरा पानी से बाहर था, मगर उसकी पकड़ अभी भी तेज थी। उसने गर्दन मोड़कर शिकायत भरी नज़रों से बालाज को देखा। अंबर भारी भारी सांस लेने लगी जब वो खून छलकाती नज़रों से बालाज शाह को दांत पीस कर देखती। अंबर शाह को ऊपर की जानिब करती उसे बिल्कुल अपने रूबरू खड़े कर गई। क्या कहा आपने? आपकी कसम? ये जिस लड़की के लिए आप मुझे अपनी कसम दे रहे हैं इसकी हकीकत भी सुनते जाए। आप उसे लंदन इसलिए नहीं भेज रहे ना कि इसके जिस्म में निशान है। आप इस हालत में इसे लंदन नहीं भेज सकते, तो अब आप इन निशानों की सच्चाई भी सुने।
गुर्रा कर बोलते शनाया ने अगले ही पल उसका दुपट्टा उतार कर उसके तन से अलहदा किया तो उसी वक्त बादशाह ने फ़ौरन से अपनी नज़रें झुकाई। यहाँ देखिए, आपकी ही बीवी है, नज़रें मत चुराए। गौर से देखिए इस दोगली औरत के निशानों को। शनाया ने इस बार उसकी गर्दन में बेदर्दी से हाथ फेरा तो अम्बर शाह ने लरसती पलके उठाकर मुल्तजी नज़रों से शनाया को देखा। बालाज की नज़र उसकी बरहना गर्दन पर जा ठहरी तो उसी वक्त शनाया ने अपने गीले हाथों से उसके हल्के बनाए निशानों पर हाथ फेरते उसकी सच्चाई बालाशाह पर अया की। देखिए कहाँ है इसके निशान, ये मिट क्यों रहे हैं बालाज, देखे ना ये मेकअप क्यों लग रहा है, इसे तो चोट लगी थी ना, इसे तो नोचा गया था ना, फिर ये सब क्या है बालाज। आप इसका ड्रामा ना समझ सके मगर मैं सब जानती हूँ। आपको दिखाने के लिए, सिंपैथी बटोरने के लिए आपकी बीवी ने ये सब ड्रामा किया। देखिए ना इसकी सच्चाई, झूठी है ये, और आप अभी भी इसे छोड़ नहीं रहे, इसे तलाक नहीं दे रहे। हैरत है मुझे आप पर बादशाह, हैरत है मुझे। अब उसके सारे निशान मिटाने लगी थी जब सारी सच्चाई बताने के बाद वो नज़रें चुराती अम्बर शाह को दूर झटकती, एक काटदार नज़र बालाश पर डालती, उसके पास से गुजरती, फिर अचानक एकदम से रुकती पलटी। अपना अंजाम हमेशा याद रखना, और अगर दोबारा तुम मुझसे उलझी ना तो मैं तुम्हारा इससे भी बुरा हाल करूँगी, समझी तुम। जितना मुझसे और मेरी चीज़ों से दूर रहोगी उतनी ही फ़ायदे में रहोगी। गज़बनाक लहजे में एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोलती वो उसी वक्त उसके वॉशरूम से निकलती, अपने कमरे में जाने की बजाय किचन का रुख कर गई। सुबह से दोपहर होने को आ गई थी, उसने कुछ खाया नहीं था। बालाज मेरी बात सुने, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। आप तो जानते हैं मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और मोहब्बत कितनी खुदगर्ज होती है। बस मैंने अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए सब किया, प्लीज़ आप मुझे गलत मत समझिएगा। वो खुद को काफ़ी हद तक कंपोज करती भारी भारी सांसों के दरमियान उसका बाजू पकड़कर बोलने लगी, जब उसी वक्त बालाज ने कहर बरसाती नज़रों से घूरते अपना बाजू झटकते उसे दूर झटका, जिसकी वजह से वॉशरूम के फर्श पर जा गिरी। बालाज को एक पल के लिए तैश चढ़ा था। पहले वो गिल्ट में था मगर उसे अब लगा था कि उसने बिल्कुल सही किया था, उसे थप्पड़ मारकर वो उसी की हकदार थी। उसके कमरे से निकलने के बाद वो अपने कमरे में गया मगर शनाया वहाँ नहीं थी। फिर हॉल में आते उसने मुलाजमा से पूछा तो उसके बताने पर बालाज ने किचन का रुख किया। नाश्ता बना रही हो? किचन में बर्नल के पास खड़ी अंडे बनाती शनाया की पुष्ट पर खड़े होते उसने सरगोशी की तो शनाया ने महज में जवाब दिया, मेरे लिए भी बना दो, सुबह से भूखा हूँ। वो उससे नॉर्मल बात करता, उसका गुस्सा ख़त्म करने की कोशिश में था मगर वो नाराज़ हो चुकी थी। क्यों, आपके हाथ नहीं है या फिर मैं आपकी मुलाजमा हूँ? शनाया ने अंडे प्लेट में डालते मसरूफ़ अंदाज में सुलग कर कहा तो बालाज को मामला संगीन लगा। उसे मुश्किल होने लगी कि वो उसे राज़ी कैसे करे। अपनी मुलाजमा को कह दे, वो आपको बना देगी। उसे सिरे से नज़रअंदाज करती हुई प्लेट पकड़ती हुई जाने लगी, जब बालाज ने उसका बाजू पकड़कर उसे रोका, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी शनाया के दिल में ये एकदम करंट लगी। बीवी के होते हुए मैं मुलाजमा को क्यों कहूँ? बालाज का अंदाज साबिका था। वो सुकूनियत भरी नज़रों से उसे देखने लगा, जब शनाया ने सुलगते हुए अपने हाथ से उसका हाथ झटका। तो जाए अपनी पहली बीवी को जाकर बोले वो आपको बना देगी। पागल, तो वो आपको बना ही चुकी है, नाश्ता भी बना देगी। और एक और बात, अब मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिएगा वरना मैं इस किचन का और आपका सत्यानाश कर दूंगी। और अब मुझसे तब मुखातिब होइएगा जब आप उसे तलाक देकर इस हवेली से निकाल देंगे। एक एक लफ्ज़ को चबाती वो उसी लम्हे उसे कड़ी कड़ी नज़रों से घूरती वहाँ से ये जा वो जा हुई तो बालाशाह अपने लब कतरता उसे जाते हुए देखने लगा। मुझे सिर्फ सच सुनना है। उसकी खड़क आवाज़ इतनी ऊंची थी कि सामने मौजूद शख्स के मुंह पर खौफ आया था। मैं तुम्हें बता चुका हूँ और तुम क्या सुनना चाहते हो? शेख आलम उसके अरकालूद चेहरे की जानिब देखता मसनूई आवाज़ में बोला तो बालाज ने कर्ब से अपनी मुट्ठियों को दबोचा। वही जो सच है, मुझे बताओ तुम्हारे इस घटिया प्लान में तुम्हारे साथ और कौन शामिल था? और एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने झूठ बोलने की कोशिश भी की ना तो तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। मेरे साथ कोई शामिल नहीं था, मैं तुम्हें कितनी दफ़ा समझा दूँ। वो शख्स अपनी बात पर डटा हुआ था। इतने दिन बालाज ने उसे कैद करके रखा था मगर वो ना जाने कौन सी नस्ल का ढीठ था, सच उगल ही नहीं रहा था। उसकी ढिठाई से झूठ बोलने पर बालाज शाह का हाथ उठा था और सीधा जाते उसके चेहरे पर एक गजबनाक थप्पड़ रसीद कर गया। झूठ बोलते हो मुझसे? तुम्हारी अकल तो अब मैं ठिकाने लगाता हूँ, मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो तुम। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारे बारे में जानकारी नहीं करवाई होगी? अच्छा, फ़र्ज़ करते हैं अगर तुम्हारे साथ कोई इस काम में मलबूस नहीं था तो तुम्हारी इस छोटी दुकान में सिर्फ शनाया और उसकी दोस्त रुशि की तस्वीरें ही क्यों थी? तुमने सिर्फ उन दोनों को ही ब्लैकमेल क्यों किया? क्यों तुम जरलीन के मरने के बाद भी शनाया से रकम लेते रहे? तुम क्या हमें पागल बना रहे थे कि तुम इस काम में प्रोफेशनल हो? तुम बहुत सी लड़कियों को ब्लैकमेल करते हो, जबकि असल बात यह है कि तुमने सिर्फ शनाया को ब्लैकमेल किया।
وہ پرسکون لہجے میں بولتا چلا گیا اور شیخ عالم کے چہرے پر ڈر اور حیرت سے سردی کے باوجود بھی پسینہ آتا چلا گیا۔ مگر سوچنے والی بات یہ ہے کہ تمہاری شنایا اور اس کی دوست سے کیسی دشمنی ہو سکتی ہے؟ نہ تم اسے جانتے تھے نہ وہ تمہیں جانتی تھی، پھر تم نے یہ سب کس کے کہنے پر اور کس کے ساتھ مل کر کیا؟ چلو تمہاری زبان بولنے سے انکاری ہے تو میں تمہیں اس مخصوص شخص کا نام بتاتا ہوں جو تمہارے ہر پلان میں تمہارے ساتھ تھا، جس کے کہنے پر تم نے جان بوجھ کر اسے بلیک میل کیا۔ بالاج کرسی کی پشت چھوڑتا اس کے قریب ہوا تو شیخ عالم کا چہرہ مرجھانے لگا۔ تمہاری پارٹنر عنبر شاہ ہے نا؟ تم دونوں ملے ہوئے ہو نا؟ اس کے کہنے پر تم نے مہینوں پہلے شنایا کو بلیک میل کیا، اس کے کہنے پر تم نے انہیں ملنے کے لیے بلایا تاکہ تم دونوں مل کر میری بہن اور زاویان کی بہن کو بدنام کر سکو۔ بالاج کی بات پر شیخ عالم نے تڑپتی نظریں اٹھا کر الجھ کر زاویان کو دیکھا تھا۔ پہلے وہ میرے ہی گھر رہ کر میری ہی بہن سے جلتی رہی، پھر موقع ملتے ہی اس نے اپنی ہو کر ان پر وار کر دیا۔ تم لوگوں کو ڈھیروں پیسے مل گئے اور زرلین مر گئی تو وہ عنبر شاہ جو حویلی سے آزادی چاہتی تھی وہ ایک دم سے تمہارے ساتھ بھاگ گئی۔ وہاں کیا پلان بنایا تھا تم دونوں نے مل کر؟ بالاج نے اسے داد دے تالیاں بجانی شروع کر دی تو شیخ عالم نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ اسے ابھی تک طلاق اسی لیے ہی تو نہیں دی، اسے ابھی تک حویلی سے اسی لیے ہی تو نہیں نکالا تاکہ میں سارا سچ اس سے اگلوا سکوں، اور سچائی کے انکشاف پر میں اسے ایسی سزا دوں گا نا کہ اگلی دفعہ میری حویلی کے کسی بھی فرد کو نقصان پہنچانے سے پہلے وہ 1000 بار سوچے گی۔ بالاج شاہ فقط سوچ کر ہی رہ گیا جب اس کی آواز نے بالاج کی توجہ کھینچی۔ تم غلط سمجھ رہے ہو بالاج، عنبر شاہ میری پارٹنر نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، وہ میرے کسی پلان میں شامل نہیں تھی، وہ تو جانتی بھی نہیں ہے کہ میں ہی شنایا کو بلیک میل کر رہا تھا، اور رہی بات اس کی میرے ساتھ بھاگنے کی تو ضرور اس نے مجھ پر کچھ ایسا دیکھا ہوگا جو تم میں نہیں ہے۔ آخر میں اس کا لہجہ تنزیہ ہوا جب بالاج شاہ ناک کی نتھیں پھلاتا اپنی کرسی کو پیچھے ڈھکیل کر اٹھتا، اس کی جانب بڑھتا، پوری قوت سے اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں لے گیا۔ بکواس بند کر اپنی، ورنہ میں تجھے بولنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ بالاج اس کے چہرے میں پھنکارنے لگا۔ تو لاکھ انکار کر لے مگر میں یہ تو ضرور جانتا ہوں کہ تیرے پلان میں تیرے ساتھ ضرور کوئی شامل ہے، یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی جس کا سچ میں بہت جلدی سامنے لے آؤں گا۔ ایک آخری بات بولتے وہ جھٹکے سے اس کے بال چھوڑتا دور ہوا۔ اسے اب اتنا مارو کہ مرنے والا ہو جائے۔ پیچھے کھڑے اپنے مخصوص بندوں کی جانب دیکھ کر دہاڑتا، اپنی قمیض جھاڑتا، اپنی چادر صحیح کرتا، اسے ایک لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکل گیا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ زاویان ملک کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا مشائم ہاتھ میں کپڑے پکڑے چینجنگ روم کی جانب بڑھ رہی تھی۔ کپڑے بدلنے جا رہی ہوں، مشائم نے سرسری سے جواب دیا اور اپنا رخ چینجنگ روم کی جانب کر لیا۔ میں بدل دوں؟ زاویان نے بے اختیار کہا۔ جب اسی وقت مشائم نے پلٹ کر اسے دیکھا تو زاویان نے اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے اپنی بات کی تصحیح کی۔ میرا مطلب تمہارا بازو انجرڈ ہے تو تم کیسے بدلو گی؟ اس بار وہ ہڑبڑاتے ہوئے بولا۔ نہیں اب ٹھیک ہے، میرا بازو میں خود کر لوں گی۔ آپ کو کچھ بات کرنی تھی کیا؟ وہ اتنی میٹھی آواز میں بولی تھی کہ زاویان 2 پل کے لیے مبہوت ہو گیا۔ ہاں، شہزل کے بارے میں بات کرنی تھی۔ زاویان کے بتانے پر مشائم نے چونک کر اسے دیکھا۔ شہزل کے بارے میں کیا بات کرنی تھی؟ زاویان کے چہرے کے تاثرات اسے سمجھ آ رہے تھے کہ اس نے کیا بات کرنی ہوگی، یا پھر وہ اچھے سے سمجھ چکی تھی۔ تم کپڑے بدل لو پھر ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ صوفے پر جا کر بیٹھتا، اپنی جیب سے موبائل نکال کر اسکرول کرنے لگا تو مشائم چینجنگ روم میں بند ہوتی۔ تقریباً 5 ہی منٹ بعد کپڑے بدل آئی۔ وہ باہر نکلی تو زاویان نے موبائل سے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جو سفید لباس میں ملبوس کوئی پرستان کی پری ہی لگ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر فریز ہی ہو گیا جب وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آنے لگی۔ سفید گھیرے دار شفون کی سادی فراک پہنے، نیچے چوڑی دار پائجامہ پہنے، ہم رنگ دوپٹے کو سلیقے سے خود پر اوڑھے، اپنے تمام تر بالوں کو کور کیے، میک اپ سے پاک چہرہ لیے وہ سیدھی زاویان ملک کے دل پر اتری تھی۔ جی زاویان، آپ نے کیا بات کرنی تھی؟ وہ نظر جھکاتی ہوئی اس کے قریب آ بیٹھی۔ جب زاویان ملک تو اس میں کہیں کھو ہی گیا تھا۔ زاویان اسے اپنے حواسوں میں نہ دیکھ کر مشائم نے اسے تیز آواز میں پکارا تو ایک دم سے فضول خیزی سے باہر نکلتا اس کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ شہزل کے بارے میں بات کرنی تھی، اس نے دوبارہ سے دہرایا۔ جی میں جانتی ہوں، لیکن بات کیا کرنی تھی؟ تم یہ بھی جانتی ہو نا کہ شہزل نیہان کو پسند کرتا ہے۔ میں جانتا ہوں اس نے تم سے اپنی فیلنگز شیئر کی ہی ہوں گی۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اپنے موبائل کو آف کرتے اس نے سائڈ پر رکھا تو مشائم ایک پل کو ثابت ہوئی۔ جی آپ صحیح بول رہے ہیں، اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ نیہان سے محبت کرتا ہے، مگر مشائم اب تم بھی جانتی ہو کہ نیہان شاہ کا اسے ملنا ممکن نہیں ہے۔ سیاہ حویلی اور سفید حویلی میں جتنی بھی نفرت ہے تو اس کے باوجود بالاج نیہان کا ہاتھ شہزل کو نہیں دیں گے۔ اس لیے نہیں کہ وہ ابھی بچی ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ زاویان ملک
اس لیے کہ وہ زاویان ملک کا بھائی ہے۔ جی میں جانتی ہوں اب آپ سب کے معاملات۔ اس نے سمجھنے والے انداز میں اس بات میں سر ہلایا تو زاویان نے ایک لمبی سانس کھینچتے بولنا شروع کیا۔ مشام اسے نیہان کبھی نہیں ملے گی، اس نے محبت تو کر لی ہے مگر بالاش شاہ اسے اپنی بہن کبھی نہیں دے گا۔ اس کی محبت ادھوری رہ جائے گی، اس لیے کیا تم اسے سمجھا سکتی ہو؟ کیا تم اسے کہہ سکتی ہو کہ وہ جس راستے پر چل رہا ہے وہ اسے چھوڑ دے؟ دنیا میں اور بھی بہت سی لڑکیاں ہیں، وہ جس پر بھی ہاتھ رکھے گا اس کا بھائی اسے وہی لڑکی لا دے گا، مگر نیہان شاہ کو وہ بھول جائے کیونکہ وہ اسے قیامت تک بھی نہیں مل سکتی، اس لیے وہ اسے چھوڑ دے۔ تم اسے کہو گی نا؟ زاویان کا لہجہ بے تاثر تھا۔ اس نے مشائم کا ہاتھ پکڑتے پوچھا تھا۔ مشائم ایک پل کو سوچ میں ڈوبی تھی۔ زاویان کو دکھ ہوا تھا، اس کے لیے کہنا بھی مشکل تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مرد محبت نہیں کرتا، مرد عشق کرتا ہے، اور جب مرد عشق کر لے تو اسے مرتے دم تک نہیں بھولتا۔ پھر بھی نہ جانے کیوں وہ ایک آس سے یہ سب بول رہا تھا۔ زاویان آپ کو کیوں لگتا ہے وہ نیہان کا ہاتھ شہزل کے لیے نہیں دیں گے؟ مشائم میں بالاش شاہ کو جانتا ہوں، اس کی بہنیں اس کی جان ہے، وہ یہ نہیں چاہے گا کہ وہ اپنی جان کو ان کے حوالے کر دے جن سے وہ نفرت کرتا ہے۔ زاویان شہزل نیہان سے بہت محبت کرتا ہے اور مر تو جائے گا مگر اسے بھول نہیں سکے گا۔ آپ کیا اپنے چھوٹے لاڈلے ملک کو جیتے جی مارنا چاہتے ہیں؟ مشائم میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، اگر میں اپنی انا کو مار کر بالاش شاہ سے شہزل کے لیے نیہان کا ہاتھ بھی مانگنے جاؤں تو وہ انکار کر دے گا۔ میں جانتا ہوں وہ نیہان کا ہاتھ کبھی نہیں دے گا۔ زاویان نے کوشش تو کر کے دیکھی، کیا پتا وہ مان جائے۔ اور بالاج بھائی نے مجھے اپنی بہن بولا تھا نا، ان سے بات کروں گی، میں ان سے نیہان کا ہاتھ مانگوں گی، کیا پتا وہ نرم پڑ جائے اور نیہان اور شہزل کی شادی کے لیے راضی ہو جائے۔ مشائم نے نیہان سے فون پر بات کر لی تھی، تبھی تو وہ اتنی پرسکون تھی۔ اس نے نیہان کو سمجھایا تھا اور وہ بالآخر مان ہی گئی تھی۔ اور اگر وہ نہ مانے، اگر انہوں نے انکار کر دیا؟ زاویان انکار نہیں ہوگا، آپ پہلے ہی کیوں اتنا برا سوچ لیتے ہیں؟ اچھا سوچا کریں، اچھا ہی ہوگا۔ مشائم نے اگلا پورا گھنٹہ اسے سمجھایا تھا اور وہ کچھ سمجھنے بھی لگا تھا۔ دن گزرتے چلے جا رہے تھے، شہزل کے روز سفید حویلی چکر لگنے لگے تھے۔ شنایا اسے بلاتی تھی اور وہ چلا جاتا تھا۔ آج ان کا لاسٹ پیپر تھا، ایگزامینیشن ہال بھی ایک ہی تھا اور اس کے ساتھ والی رو میں اگلی کرسی پر نیہان شاہ براجمان تھی۔ مسلسل 2 گھنٹوں سے اپنے ہاتھ چلائے ہی چلی جا رہی تھی، ایک پل بھی وہ رکی نہیں تھی، اور دوسری رو میں اس کے پچھلی سیٹ پر بیٹھا شہزل ملک پیپر کرنے کی بجائے بس ٹکاٹک نیہان کو دیکھے چلے جا رہا تھا۔ اس نے اپنا ویل اتارا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کی ایک پل کے لیے بھی نظریں اس کے چہرے سے ہٹی نہ تھیں۔ ایگزامینر نے کئی بار اسے جھڑکا بھی تھا مگر وہ مہا ڈھیٹ تھا۔ اس نے سب پیپر ہی نیہان کو دیکھ کر دیے تھے، جیسے وہ پیپر دینے نہ آیا ہو بلکہ نیہان شاہ کو حفظ کرنے آیا ہو۔ 1 گھنٹہ اور گزر گیا تھا، ٹائم ختم ہو چکا تھا، سب سے پیپرز لے لیے گئے تھے۔ نیہان کے پیپر دیتے ہی وہ اس کے پیچھے دوڑا تھا۔ رکو نیہان، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس نے تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہوتے اسے آواز لگائی تھی۔ نیہان اسی وقت رکی تھی اور پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ نیہان، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، یہ بات کرنی ہے نا تم نے؟ نیہان نے اندازہ لگایا تھا جس پر وہ میسنوں کی طرح مسکرایا۔ ہاں، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ لگتا ہے تمہیں بھی مجھ سے محبت ہو گئی ہے، تبھی تو میرے دل کی بات اپنی زبان پر لے آئی۔ وہ کہتے ہیں نا، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ وہ پھر سے نان سٹاپ بولنے لگا تھا جب نیہان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے منہ پر رکھا۔ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو رشتہ بھیج دینا، میں راضی ہوں۔ اس کی ہنی آنکھوں میں اپنی بلو گرینش آنکھیں ڈال کر فقط ایک جملہ بولتی، وہ اسے ساکت کرتی، اسی وقت مڑ گئی تو شہزل ملک وہاں کھڑا منجمد ہی ہو گیا۔ جب پیچھے سے آتے حمائل خانزادہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے ہوش کی دنیا میں پٹکا۔ حمائل، وہ مان گئی۔ حمائل، اس نے مجھے بولا وہ راضی ہے، اس نے کہا میں رشتہ بھیج دوں۔ حمائل، تجھے پتا ہے میں آج کتنا خوش ہوں۔ شہزل تو پاگل ہو گیا تھا مگر حمائل کے اندھادھند دیوانے وار گلے لگتے وہ اب اسے بھی پاگل کرنے لگا تھا۔ آج ان کا کوئی شوٹ نہیں تھا، اس لیے وہ گھر ہی موجود تھی۔ جب اسٹور روم کے پاس سے گزرتے ہوئے انہیں کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا، جیسے اندر کوئی چیز گری ہو، جسے دیکھنے کے لیے وہ اسٹور روم کا دروازہ کھولتی اندر کی جانب بڑھی۔ اسٹور روم بند ہونے کی وجہ سے وہاں اڑتی دھول مٹی سیدھی ان کے گلے میں جا لگی۔ وہ ایک دم کھانسنے لگی، پھر اگلے ہی پل انہوں نے اپنے منہ پر اپنا
चुंदरी नुमा दुपट्टा रखा। यहाँ वहाँ हाथ मारती वो स्विच बोर्ड के करीब जाती, कमरे में रोशनी करने लगी। जब अचानक से कोई चीज़ उनके पास से गुजरी तो उन्होंने लाइट ऑन करने की बजाय मुड़कर पीछे की जानिब देखा, मगर किसी चीज़ का एहसास ना हुआ। फिर जैसे ही वो लाइट ऑन करने के लिए स्विच बोर्ड की जानिब बढ़ी, उसी वक्त उनके सामने वो चेहरा आया जिसे देखकर उनकी फलक शगाफ चीखें सरेआम बुलंद हुई, जबकि दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। वो ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगी। सामने का मंजर देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनका चेहरा धक रह गया, उनका मुंह खुल गया। उस एक लम्हे में उनके जिस्म में डर की इतनी लहरें दौड़ी कि वो एकदम खौफ के बास पीछे होती गिर गई। वो अपनी फैली आंखों से सामने ही देख रही थी, जहां जरलीन शाह काले सूट में बिल्कुल उनके सामने खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वही रंगत, वही चेहरा, वही नकोश, वही आंखें, वही जरलीन शाह जिसे वो खाई में गिरा चुकी थी। वो उनके सामने जिंदा सलामत खड़ी थी। उनका एक पल को थ्रेड होना तो बनता था। क्या हुआ सासू माँ, डर गई? जरलीन शाह तंजिया की जानिब देखकर तायराना हंसती हुई उनकी तरफ बढ़ी तो यास्मीन बेगम ने उसी वक्त अपने हाथ पीछे की जानिब घसीटते दूरी बढ़ाई। अरे अरे, कहाँ भाग रही है? जरलीन का अंदाज अजीब सा था, जबकि इतनी देर बाद जरलीन को अपने सामने देखकर यास्मीन बेगम मबहूत रह गई थी। उनके सोचने समझने की हिस्से एकदम ही खत्म हो गई थी। वो कुछ समझना चाह रही थी, मगर उनका दिमाग उनका साथ छोड़ने लगा था। क्यों कर रही हो तुम ये सब? उनकी आवाज़ में मौजूद डर साफ महसूस होने लगा। उन्हें अपने गले में कुछ अटकता हुआ महसूस हुआ। तुमने मुझे खाई में गिरा दिया, मैंने आपसे पूछा। वो हिकारत भरी नज़रों से उन्हें देखने लगी थी। वो एक पल में यास्मीन बेगम अपने हाथों में दबाव डालकर उठती फुर्ती की रफ्तार से दरवाजे की जानिब बढ़ी, लेकिन उनसे पहले ही जरलीन ने वहां पर आते उनके हाथों को काबू में करते जहर उगलती नज़रों से घूरा। तुम्हारी आदतें नहीं गई मैदान छोड़कर भागने की, लेकिन आज मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी। जरलीन शाह ने उनकी कलाइयों को मरोड़ा तो वो उसी वक्त चिल्लाने लगी, छोड़ो मुझे जरलीन, तुम पागल हो क्या? खाई में गिरकर कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम बच कैसे गई और क्यों आई हो वापस? तुमने देखा नहीं यहाँ अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। सब तुम्हें भुलाकर अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो चुके हैं। टोंट करती नज़रों से जरलीन शाह के चेहरे पर नज़रें गाड़े वो एक एक लफ्ज़ चबाकर बोली, तो उनके इस अंदाज पर जरलीन का दिल चाहा वो उनका अभी ही गला दबा दे। मेरी फ़िक्र छोड़ दो, अपने अंजाम के बारे में सोचो, ज़रा सोचो। उस दिन क्या होगा जब मैं मंजर आम पर आ जाऊंगी और सारी हकीकत सबको दिखा दूंगी। तंजिया बोलने के बाद वो आखिर में हंसी भी थी, जिस पर यास्मीन बेगम का हलक अंदर तक खुश्क हुआ था। तुम जानना चाहती हो ना मैं कैसे बच गई, कैसे जिंदा रह गई? तो सुनो, आज मैं तुम्हें सुनाती हूँ, वरना तुमने तो प्लानिंग में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जरलीन उन्हें दूर ज़मीन पर धक्का देती उनके इर्द गिर्द चक्कर लगाती उन्हें माजी का सच बताने लगी, मगर उसकी मदद किसने की और उसने सरवाइव कैसे किया उसने ये नहीं बताया। अब तुम मुझे ये बताओ, तुम सबको सच बता रही हो या फिर मैं खुद मंजर आम पर आकर तुम्हारी धज्जियाँ उड़ाऊँ? उसके बोलते ही यास्मीन बेगम ने अपनी मुट्ठियों को दबोचा था। उन्हें गुस्सा आ रहा था खुद पर, वो इतने यकीन से कैसे खामोश हो गई थी कि वो गिर कर मर चुकी होगी, जबकि तफ्तीश तो उन्होंने भी नहीं करवाई थी, या फिर उन्हें इतना मौका ही नहीं मिला था। देखो लड़की, जावियान तुम्हें भूल चुका है, उसने शादी कर ली है, तुम अब उनके दरमियान आकर सब कुछ ख़राब नहीं कर सकती। अच्छा, ये सब तुम बोल रही हो जो कल को उसे ही जावियान से दूर करना चाहती थी। आज मेरे आ जाने से तुम्हें उनका रिश्ता कबूल हो गया क्या? क्या बात है यास्मीन, तुम तो गिरगिट की तरह रंग बदलती हो। मगर खैर, मेरे पास तुम्हारे खिलाफ इतने सबूत हैं ना कि अगर इनमें से मैं कोई एक भी दिखा दूँ तो सबको यकीन आ जाएगा। मगर मैं तुम्हें खुद मौका देती हूँ कि सच्चाई को सबके सामने तस्लीम कर लो, वरना मैं मंजर आम पर आई तो तबाही मचेगी, तबाही। वो धक से बस उसे देखती चली जा रही थी और वो बोलती चली जा रही थी, तुम्हें मैं 2 हफ्ते देती हूँ, इसके अंदर अंदर तुम अपना सच सबके सामने ले आओ, वरना मैं मुद्दत ख़त्म होने के बाद सबकी ज़िंदगियों में वापस आ जाऊँगी। याद रखना, सिर्फ 2 हफ्ते है तुम्हारे पास। वो पीछे की जानिब कदम लेने लगी थी। यास्मीन बेगम उसे ही देख रही थी। वो उनकी नज़रों से ओझल हो रही थी। वो एक आखिरी कड़ी नज़र उन पर डालती खिड़की से कूद गई थी और उसी लम्हे यास्मीन बेगम ने वहाँ से उठकर बाहर झाँका था, मगर वो हवा की तरह गायब हो गई। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।